दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁठਭੇੜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। KPS ਗਿੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ अजीत सिंह संधू ने वो हदां पार कीतियां जो कि पंजाब पुलिस के बहुत ही घट अफसर पार कर पाए, यानी कि नौजवानों नूं लियाना, उन्होंने चुकना, उन्होंने मार मुकाना, फर्जी मुकाबले विखाने ते बाद दे विच शौहरतां हासिल करनियां, पुलिस के तमगे हासिल करने, मैडल हासिल करने ते बहुत से ऐसे नौजवान भी ये लोग फड़ लिया करते सन जिन्होंने कि लखां लखां रुपए दे के बाद दे विच इन्हां दे मापिਆਂ ते रिश्तेदारां नूं परिवारां नूं मोड़िया जांदा सी। एक मोडस ओपरेंडाई सी, एक एस्टैबलिश्ड तरीका सी, गोरख धंधा सी जो कि अजीत सिंह संधू की सरपरस्ती हेठ तरनतारन अमृतसर ते माझे के इलाके विच बदस्तूर चलता रहा। इसका खुलासा 2001 विच मोटे पद्धर ते रस्मी तौर पर उस वक्त होया जदों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उस केस दे विच जिस दे विच कि बाबा चरण सिंह कार सेवा वाले उन्हां दे परिवार ते उन्हां समेत कुल 6 लोगों के गायब होने, उन्होंने किडनैपिंग ते एबडक्शन तो बाद संभावित हत्या के मामले दे विच एक केस दे विच चलान ते चार्जशीट दायर की। सो ये पूरा मामला बहुत वड्डा सी, एक आई ओपनर केस सी क्योंकि CBI जो कि इस तो पहला भी जसवंत सिंह खालड़ा होना के केस की तफ्तीश कर चुकी सी, उस तो पहला उन्होंने कुलजीत सिंह टट के केस की जी जांच सी उसनूं शुरू किया था सी, लेकिन वो केस कई साल लमकदा रहा। पहला पुलिस के कोल लमकदा रहा, बाद दे विच CBI कोल भी काफ़ी समा एक केस रुकिया रहा, लेकिन CBI ने जिहड़ी मुकम्मल पड़ताल की जिस विच कि पहली बार ये चीज़ जग जाहिर हुई सी भी अजीत सिंह संधू लड़ाई तो खाड़कूवाद के खिलाफ, खाड़कू लहर के खिलाफ लड़ रहा सी। आउट ऑफ वे प्रमोशन के जरिए कई जिलों के SSP के अहुदे उत्ते बैठन की होड़ ते रेस दे विच इस अफसर का मुकाबला शायद ही पंजाब का कोई होर PPS अफसर कर पाया होवे जिन्हें घट समय दे विच इसने उन्हां उतले अहुदियां नूं छूहा। KPS ਗਿੱਲ ਦਾ एक बहुत ਵੱਡਾ आशीर्वाद इस दे सिर ते सी, इस दे विच आपां पहला चर्चावां कर चुके, लेकिन अजीत सिंह संधू के काम करन दे तरीकिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ खुलासा CBI ने ਕੀਤਾ ਸੀ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ हैरान कर देने वाला सी क्योंकि तकरीबन 5 चार्जशीटां ते चलान ਜਿਹੜੇ ਸਨ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ CBI ने दायर ਕੀਤੇ ਸੀ क्योंकि 6 लोग ਜਿਹੜੇ ਸਨ एक ही परिवार ਦੇ 6 जी ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किडनैप ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, इसी ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। सब तो पहला दस दिए भी ਜਿਹੜੇ बाबा चरण सिंह कार सेवा वाले सन वो आखिर सी कौन। ਆਪਾਂ सब ने बाबा खड़क सिंह कार सेवा वालिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ क्योंकि बहुत ਵੱਡੀਆਂ पंजाब के सिख कौम के इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा खड़क सिंह होना ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਮੁੱਲਾ योगदान रहा। बाबा खड़क सिंह होना तो बाद बाबा दर्शन सिंह, बाबा मंगल सिंह ते बाबा चरण सिंह ये तीनों लोग सन जो कि काफ़ी हद तक उस विरसे नूं लैके अगे तुरे क्योंकि बाबा दर्शन सिंह नूं तां बाबा खड़क सिंह होना दी निजी सेवा दे विच रखा गया। बाबा मंगल सिंह कुछ मतभेदां दे चलदे अपने आप नूं अलग करके उन्होंने रखा बाबा खड़क सिंह होना तो, लेकिन बाबा जिहड़े चरण सिंह सन वो मुढ़ले तौर पर गुरुद्वारिਆਂ ਦੀ सेवा ते गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ होण वाली कार सेवा का जिहड़ा बीड़ा सी उन्होंने अपने मोढिਆਂ ते चुक रखिया सी। तकरीबन 3 दर्जन या इस तो भी शायद वध जिहड़े गुरुद्वारे सन उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ खास करके माझे ਦੇ इलाकिਆਂ ਦੇ उन्हां विच जिहड़ी कार सेवावां दी सेवा सी वो बाबा चरण सिंह होना कोल होया करदी सी। तो संसाधनां की कोई कमी नहीं सी ते बहुत ऐसा चढ़ावा भी सी जो कि लगातार उन्हां संसाधनां दे विच आके जुड़दा सी जो कि कार सेवा वालियां ना जथेबंदियां कोल होया करदे ने। इस उत्ते कुछ तरनतारन ते माझे दे इलाके दे हेठले पद्धर दे पुलिस अफसरां दी माड़ी नज़र जिहड़ी सी वो पै चुकी सी। घटना किवें शुरू हुंदी है, मैं बेला एनकाउंटर का जिक्र किया सी 9 जून 8 ते 9 जून 1992 ਨੂੰ बेला एनकाउंटर ਹੁੰਦਾ है। तकरीबन उसे महीने ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा चरण सिंह जो कि कार सेवा वाले बाबा ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਖੁਦ बाबा चरण सिंह ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਭਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ यानी कि UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸੋ जून के महीने जून 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ जो कि अपनी पत्नी ਤੇ अपने ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ उत्तर प्रदेश UP ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रेलवे स्टेशन ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तकरीबन एक महीने तो ਵੱਧ 40 दिन के आस पास इलीगल कस्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ पुलिस ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡਾਈ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਸੋ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। .12 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ 4 ਥਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1992 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1993 ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਣੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਏਐਸਆਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਵਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਲੇ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਖੁਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀ, ਇਹ 6 ਜੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀ, 6 ਦੇ 6 ਉਹ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਮਰਦ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਮਾਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੰਸਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਸਤਖੇਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ।
ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ CBI ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਚਲਾਨ, 5 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਕਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਸਨ। 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ CBI ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ 2020 ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 6 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ DSP ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ DSP ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ, SHO ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 3 ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਧੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, 364 ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, 302 ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ CBI ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਉਤਲੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿਮਾਲਯਨ ਕੁਈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਭਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ CI ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ, 27 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਦੀ ਇਸ 1992 ਤੇ 1993 ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਸਪੈਕਟ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡਾ CBI ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਬਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਇਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਕਈ ਟਰੱਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫੇਰੂਮਾਨ ਧੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚੌਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ CBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੂਲ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ
ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਗਾਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋ ਵੀ ਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੇਸ ਕਤਈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਜੋ CBI ਨੇ ਆਪਣੀ 5 ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਇसी ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ IK ਗੁਜਰਾਲ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ CBI ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਾਹੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਕਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕਲਾਖੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੇਸ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਨ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 92-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ BTK FK ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਰੋਪੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KPS ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਇਸੀ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀਆਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਟੌਰਚਰ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਵ ਸੀ। ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕਾ CI ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ
ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 2 ਬਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਾਪਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂੜ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ सी ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਲ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ KPS ਗਿੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ KPS ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਮਾਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵਾਕਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਉਹ IPS ਲੌਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OP ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ DG ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਬਣੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਫਿਸਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ PPS ਤੋਂ ਇੱਕ SP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ SSP ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ SSP ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ DGP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ DGP ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ 1996 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ SP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਉਹ IPS ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ SP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
उसनूं जाणबुੱਝ के इस ड्यूटी ते उतले अफसरां ने लाया ताकि उसकी जिहड़ी अकल ते होश है ठिकाने आ सके। तो ये वो कई कारण सन जिस तो बाद कि लगातार वो एक डिप्रैशन की ऐसी स्टेट दे विच अजीत सिंह संधू जांदा होया नज़र आया। तो अखीर दे विच 1997 दे विच उसने एक ट्रेन के अगे आके खुदकुशी कर ली। सो एक अजिहा अफसर जो कि मुढ़ले तौर पर एक एथलीट सी, एक धड़ल्लेदार खिडारी एथलीट, एक रेसर सी, जो कि ASI बनता है, तो बाद दे विच अपनी क्रिमिनल मैंटैलिटी या फिर अपने अफसर या तरक्की पाने लई कुछ भी कर गुजरन की जिहड़ी उहदी मानसिकता सी, उसने उसनूं उसकी जिंदगी दे विच एक हाई दिता। मिड 80s तो लैके मिड 90s यानी कि महज 10 साल के करियर दे विच उसने खाड़कुवा की इस लड़ाई दे विच उसके करियर के ग्राफ ने एक ऐसा स्पैरल लिता जिसनूं आपां कहंदे भी जे कर्व हुंदा है, वो एकदम उत्ते जाता है तो फिर उस तो बाद वो बिल्कुल थल्ले आंदा है। सो 10 सालों के उसकी जिंदगी का एक जे कर्व आया, लेकिन इस जे कर्व के दौरान उसने न जाने किन्ने बेदोशे नौजवान मारते, किन्ने मावां दे पुत्त जिहड़े सन उन्होंने मारता, किन्नियां महिलावां नूं विधवा करता, बथेरियां दियां तां लाशां तक नहीं लभण दित्तियां। सो बहुत से अफसर इस दे नाल जिहड़े खालड़ा केस दे विच DSP जसपाल सिंह वर्गे या होर बहुत से अफसर जेलों के अज भी बैठे हैगे ने। जे अजीत सिंह संधू जिंदा रहिंदा तो उसने भी इन्हां केसां दे विच अंदर ही होना सी, लेकिन उस तो पहलां ही उसकी जिंदगी दे विच डिप्रैशन का फेस आ चुका सी, जिस तो बाद कि वो उस डिप्रैशन तो उभर नहीं पाया। उसका परिवार इस वक्त वैल सैटल्ड है, लेकिन अजीत सिंह संधू एक ऐसी लैगेसी छड्ड के गया है। तो KPS गिल वर्गे उन्हां अफसरां जिन्हां ने कि अजिहे हेठले अफसरां नूं हथियारां वजों वरत्या, इन्हां नूं जिवें चाहते सी इस्तेमाल किया। बाद दे विच KPS गिल ने एक बहुत ही भावुक जिहड़ी चिट्ठी मैं जिक्र पहलां भी लगातार किया है, वो IK गुजराल नूं लिखी, तो उसने उस विच लगातार वो केस बिल्डअप किया। शायद KPS गिल अजीत सिंह संधू वर्गियां लई केस बिल्डअप नहीं सी कर रहा, बल्कि KPS गिल नूं डर ते खतरा अपना सी भी कदे उसका नंबर ना उस सूची उन्हां लिस्टां दे विच आ जाए। बहरहाल KPS गिल की तो एक कुदरती मौत सी, लेकिन अजीत सिंह संधू वर्गियां या KPS गिल वर्गे अफसरां बहुत वड्डे वड्डे लैसनस हैगे ने अजिहे अफसरां दी। इन्हां दी कहानी दसनी सुननी समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अजीत सिंह संधू एक पोस्टर बॉय है पंजाब दे बाद विच उस तशद्दद दा जो कि वखवाद के खिलाफ, खाड़कुवाद के खिलाफ लड़ाई के नां उत्ते हुई। बेशक फिर उसने बहुत वड्डे पद्धर का सफाया भी किया, उस दे नाल बहुत से होर लोग भी इनवॉल्व रहे, लेकिन जो उहदे ढंग तरीके, जो उहदे पैंतड़े सन, ते जिस तरीके का उसने एक वपार जिहड़ा है लै दे के 1992 तो लैके 95 तक इस पूरे सिस्टम नूं बनाता सी। नौजवानों नूं लखां लखां रुपए की नोट दीयां गड्डियां दे एवज दे विच छड्डण या फिर उन्होंने ना पैसा मिलण उत्ते मार मुकाउण दा एक जिहड़ा सिलसिला सी, उसनूं जिस तरीके नाल इस आदमी ने अंजाम दिता या अगे तोरिया, वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाला, इंसानियत नूं शर्मसार कर देने वाला वाक़या सी या दुखांत सी साडे सिस्टम का, साडे पंजाब का। सो अजीत सिंह संधू नूं कदे भी चंगे तरीके नाल याद नहीं रखा जा सकता। जिस तरीके की CBI ने उसकी जांच पड़तालां कीतियां ने, उस दे विच जो तत्थ सामने आए हैगे ने, असीं वो थ्योरियां बाय नहीं करते जो कि कुछ मनुखी अधिकार शायद वकील कहते होणगे या फिर वो खाड़कू जथेबंदियां या गर्म ख्याली जिहड़ी जथेबंदियां बाहर बैठियां कह रही ने। लेकिन जो CBI देश की प्रीमियर जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो जो कुछ ये बारे दस रही है, ये गोरखधंधे बारे, ये मोडस ऑपरेंडी बारे दस रही है, वो सानूं मानना पैना है, तो असीं उसनूं मानते भी है। सो ये रिपोर्ट सी, ये 2 रिपोर्ट दे विच मैं उन्हां वख-वख केसां की भी गल की। बहला इनकाउंटर ते बाबा चरण सिंह उन्हां दे परिवार नूं मार मुकाउण दी पूरी घटना, तो तुसीं समझ पाए हो भी अजीत सिंह संधू वर्गे जिहड़े लोग हैगे ने, वो साडे सिस्टम दा एक साडे सिस्टम दी एक बीमारी हैगे ने। अज भी पंजाब पुलिस दे विच PPS अफसरां दी ऐसी परमार है जो कि तरक्कियां पाने लई या जिल੍ਹਿਆਂ दे SSP लगण लई अपने पोलीटिकल अकावां दे कहे ते किसी हद तक जाण नूं तैयार हैगे ने। सो वो जिहड़ा दौर है उस वक्त अतवाद या खाड़कुवाद के खिलाफ एक लड़ाई दे नां उत्ते सब कुछ हुंदा सी, ते अज अपने पोलीटिकल मास्टर्स नूं खुश करना या उन्होंने उन्नी कमाई करके अपने जिल੍ਹਿਆਂ दे विचों देना, यही कारण है भी PPS के जिहड़े अफसर हैगे ने उन्होंने हमेशा प्रैफरेंस मिलती है। तो बहुत से जिल੍ਹਿਆਂ दे विच PPS जिहड़े अफसर हैगे ने गाइडलाइनस के खिलाफ जाके जिल੍ਹਿਆਂ दे पुलिस मुखियां वजों थापे जाते हैगे ने। यह सिलसिला उन्हां वक्तां दा शुरू होया है, तो अजीत सिंह संधू वर्गे पोस्टर बॉय इस रवायत की या इस ट्रडिशन की शुरुआत करने वाले अफसरां विचों रहे ने। सो उम्मीद करांगे ये लंबी रिपोर्ट सी, क्योंकि मैं चाहता सी भी इस कंक्लूड करा, तो मैं करन विच कामयाब होया हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट नूं वेखण लई। अपने सबक ते अपने जिहड़े भी टेकअवेज हैगे ने साडे नाल फीडबैक की शक्ल विच साझे जरूर करो, कॉमेंट जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट नूं वेखण लई। रितेश लखिया अनप्लग नाल होर इहियां बहुत सी रिपोर्ट्स आने वाले दिनों में मैं लैके आ रहा, उस लई जुड़े।